जय जगन्नाथ पिलामाने पुणी आमे आज आउ गोटे भिडियो उपस्थित। आज आम नवम श्रेणी साहित्य बहिर एक पद्य को जीवा। तो से पद्य को जीवा पूर्वर आमे गोटे पद शुणा। बड़ा सुंदर पदटीए। जड़े नारी कविंकर लेखा यहाँ कौन से पदटी। तोह परि शुभ्र मुहि तोह परि क्षणिक हसे बासे रसे मात्र फुटिअछि घड़िक। तोह परि सुक्षुद्र मुहि तोह परि क्षणिक हसे बासे रसे मात्र फुटिअछि क्षणिक। माटी रे मिसिबु तुही माटी रे मिसिबि मोहि तथापि मो आत्मा फूल न जीव रे मौली। तेणु आशा बही दिन काटे गंग शिउली। तेणु आशा बही दिन काटे गंग शिउली। पिलामाने এই কবিতাটি ହେଉଛି शेफाली प्रति कवितार एक अंश। এই शेफाली प्रति कवितार कवयित्री हेउछन्ति नारी कवि उत्कल भारती कुंतला कुमारी सावत। এই उत्कल भारती उपाधिटी कुंतला कुमारी सावतंकु पुरीर महिला बंधु अनुष्ठान प्रदान करथिले। तेबे एही कविताटी जो कवितार पंक्तिटी मु गान कली से कौन अच्छी ना कवि निज जीवन को क्षणिक बोली कहउछन्ति एवं शेफाली जो गंगशिउली फूल अच्छी तार जीवन मध्य क्षणिक राति फुटी राति झरी पड़े। तो कवि कहीं एभली भाव मन भितर आनिचंती कहीं कवि थिले क्षण जन्मा 1901 रे जन्म एवं 1938 मसीहारे से यह धाम त्याग करिछन्ति। तो मात्र 37 वर्ष से बंचिचन्ति। एई 37 वर्ष बंचिबार काल मध्यरे कवयित्री कौन करछन्ति ना डाक्तरी वृत्ति को निजर पेशा भावे ग्रहण करिछन्ति एवं एई कविता लिखिबा बा साहित्य जो रचना करिबा दिगटी को कवि निशा भाव नहीं जाइछन्ति। तो डाक्तरी वृत्ति थिला कवयित्रींकर बा कुंतला कुमारी सावतंकर पेशा एवं ए साहित्य लिखिबा साहित्य चर्चा करिबा थिला कुंतला कुमारी सावतंकर निशा। तो एथिलागी से अनेक माने यही साहित्यिक वृत्ति लगी महिला बंधु अनुष्ठान पुरीर तांको उत्कल भारती उपाधि प्रदान करथिले। आ पिले मन रख यही कुंतला कुमारी सावत होउछन्ति ओडिशार प्रथम महिला डाक्तराणी। तो से ये जो साहित्य कृति गुड़िक तांकर कौन रखिछन्ति देखिबा ना अंजलि उच्छ्वास अर्चना स्फुलिंग आह्वान इत्यादि कविता पुस्तक एवं भ्रांति नौतुंडी परसमणि रघु अरक्षित कालीबोहू आदि उपन्यासर रचयिता हेउछन्ति रचयित्री हेउछन्ति कुंतला कुमारी सावत। देखिबा तांकर एई जो कविता आम आलोचना करने को जाऊे तार शीर्षक ହେଉଛି मनीष भाई। ए मनीष भाई कवितार कौन रही ना यह कविता यही कविताटी स्फुलिंग कविता संकलन आनीत। स्फुलिंग कौन ना एक निआर झुल स्फुलिंग ए निआर झुलटी सबकिछि जाली पोड़ी ध्वंस कर दे पारे। तो कवि तांक लेखनी रे ये जो दुर्दश इंग्रेज साम्राज्य थिला तो ताकू किभली भावे प्रतिहत करि हेबो सेथिलागी
से एक नारी होई मध्य तांकर लेखनी द्वारा यह प्रमाण करने को जाइछन्ति जे मु मो लेखनी द्वारा मध्य ए सुप्त जाति को जाग्रत करि पारिबि। एभली एक आशान्वित आह्वान नहीं कवयित्री रचना करिछन्ति कविता मनीष भाई। जीवा कविता प्रवेश करिबा, आमे बुझिबा कवितार अर्थ, कवितार जो बोलिबार जो आवृत्ति करिबार शैली अछि ताकु मध्य आमे लक्ष्य करिबा, देखिबा कविता को। तो प्रथम पदरे कौन कहउछन्ति कवयित्री, सुन हे मनीष भाई झुरी मरिबा को बुढ़ी मरिबा को मनीष जनमी नाही। सुन हे मनीष भाई झुरी मरिबा को बुढ़ी मरिबा को मनीष जनमी नाही। शत हत श्वासे सारिब संसार निराशे निबिड़ अंधारे। चिर श्रृंखलित लांछित वंचित पीड़ित कषण कारारे। ए नुहे मानव नियति ध्वंसर जात्री मृत्युर धात्री नुहे विशाल जगति। ध्वंसर जात्री मृत्युर धात्री नुहे विशाल जगति। सुन 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 हे मनीष भाई अमृत दीप्ति संतान तुमे मरण तुमर काहीं। सुन हे मनीष भाई अमृत दीप्ति संतान तुमे मरण तुमर काहीं। सुन सुन नर नारी विलासर लीला निकेतन विश्व मोहि सतत काहारी। सुन सुन नर नारी विलासर लीला निकेतन विश्व मोहि सतत काहारी। क्रूर अत्याचारे दलिब दुर्बले रक्ते पिपासा समिब। न तो शिरे सुखे श्रीपादे अरपि आपना को आपे बधिब। क्रूर अत्याचारे दलिब दुर्बले रक्ते पिपासा समिब। न तो शिरे सुखे श्रीपादे अरपि आपना को आपे बधिब। ए नुहे विधाता विचार ध्वंसर जात्री मृत्युर धात्री नुहे ये सुंदर संसार। ए नुहे विधाता विचार ध्वंसर जात्री मृत्युर धात्री नुहे ये सुंदर संसार। आज आम यही दुई गोटी पदर अर्थ व्याख्या करवा जीवा। आम शब्द गुड़ी को तुम्हें लिखि नौ तार अर्थ गुड़ी को लिखि नौ कठिन शब्द अर्थ जहाँ रही एवं तार जहाँ जो शब्द गुड़िकर प्रति शब्द आसो तुम लिखि नौ जीवा। आम बुझा वर्तमान कवितार अर्थ। सुन हे मनीष भाई, तो कवयित्री प्रथमे मनीष को भाई बोली संबोधन करछन्ति। कहीं भाई बोली संबोधन करछन्ति ना गोटे कथा संस्कृत रे अच्छी कौन ना अयंगनी जहाँ परो बेति गणानां लघुचेतसां उदार चरितानां तो वसुधैव कुटुंबकम्। निज परर भेदभाव को परित्याग करी समग्र वसुधा को कुटुंब बोली मन करी यही विश्व भ्रातृत्वर वार्ता प्रचार करने उद्देश्य अति आपणार भाव रखिबा उद्देश्य तो कवयित्री समग्र मनुष्य समाज को मनीष भाई बोली संबोधन करुछन्ति। आमे परस्परंकर अति आपणार यही भाव कवयित्री परिपोषण करिछन्ति। कौन पुणी कहते ना झुरी मरिबा को बुढ़ी मरिबा को मनीष जनमी नाही। ये जो आम समस्ते किसी आमर असुविधा हो गला तो आम से कथा को झुरी हवा तो ये आम कूआ पोखरी देखी बुढ़ी मरिबा आत्महत्या करवा आत्मोत्सर्ग करवा एथिलागि आम जन्म ही ना आबे कौन है कथा ये शत हतश्वासे सारिब संसार निराशे निबिड़ अंधारे। हतश्वास हताश हताश भाव नहीं मनीष बंचब। शत तालव्य शत अच्छी शत अर्थ शहे तो शह शह हताश भाव नहीं ये मनुष्य बंचब एथिलागि तार जन्म नुहे। ये जन्म हताश भाव नहीं सदा सर्वदा जनी माने बंचबार अर्थ मृत्यु सहित समान। तेणु ये हताश भाव नहीं मनीष बंचवा लगी जन्म हैनी, ये संसार सारिबा लगी जन्म हैनी। आउ निराशर निबिड़ अंधार रे बंचवा लगी निबिड़ घन। तेणु निराशर निबिड़ अंधार रे माने बंची रहिबा लगी से मध्य जन्म है नाही।
ଚିର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଲାଞ୍ଛିତ ବଞ୍ଚିତ ପୀଡ଼ିତ କଷଣ କାରାରେ। ଏଠାରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଶୃଙ୍ଖଳ ଯୁକ୍ତ, ମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳ କ'ଣ ନା ବେଡ଼ି ପଡ଼ିବା, ଗୋଡ଼ ହାତ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିବା, ଏଇ ଅପମାନ, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି ହତାଶ ଭାବ ରହିଛି, ତ ୟାକୁ ନେଇ ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହିବା, ଏଥିଲାଗି ଆମର ଜନ୍ମ ହେଇନି। এইଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳ ଅପମାନ ଆଉ ହତାଶର ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଆମେ ବନ୍ଧା ହେଇ ଜୀବନ ଜିଇବା, ସେଥିଲାଗି ଆମର ଜନ୍ମ ନୁହେଁ। ତ ଲାଞ୍ଛିତ ଅପମାନିତ, ଲାଞ୍ଛନା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅପମାନ, ଲାଞ୍ଛିତ ଅପମାନିତ, ତ ଅପମାନିତ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା ଲାଗି, ସବୁ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଛି ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିବା ଲାଗି, ଏବଂ ଏସବୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ପୁଣି ପୀଡ଼ିତ କଷଣ କାରାରେ, ପୀଡ଼ିତ ଯେ ପୀଡ଼ା ପାଇଛି, କଷ୍ଟ ପାଇଛି, ସେ ପୀଡ଼ିତ ପୀଡ଼ା ପାଇବା ଲାଗି, କଷ୍ଟ ପାଇବା ଲାଗି, କଷ୍ଟ ପାଇ ଏ କଷଣର କାରାରେ, ଏ କଷ୍ଟକର ଯେଉଁ କାରାଗାର ଅଛି ତା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବା ଲାଗି ଜନ୍ମ ନୁହେଁ। ତ ଆମେ ଏଇ କଷଣର କାରାରେ, ଏ କଷ୍ଟର କାରାରେ, ଏଇ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିକି ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇ ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଏ କଷଣର କାରାଗାରରେ, ତ ଏଥିଲାଗି ଆମର ଜନ୍ମ ନୁହେଁ। ଏ ନୁହେଁ ମାନବ ନିୟତି, ଏ ମାନବର ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ନାହିଁ। ନିୟତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଭାଗ୍ୟ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ, ଉତ୍ତିଷ୍ଠତ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରାପ୍ୟ ବରାନ୍ ନିବୋଧତ, ଉଠ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କର। ତେଣୁ ସେ କବୟିତ୍ରୀ ଏଠାରେ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜକୁ, ଏ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଉଠ, ଏ ଯେଉଁ ନିରାଶର ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧକାର ରହିଛି, ଯେ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଏ ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବେ, ତେଣୁ ଆମେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୋଇ ରହିଥିବା, ସେଥିଲାଗି ଆମର ଜନ୍ମ ନୁହେଁ। ଏ ନୁହେଁ ମାନବ ନିୟତି, ଏହା ତୁମମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ନାହିଁ। ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁର ଧାତ୍ରୀ ନୁହେଁ ଏ ବିଶାଳ ଜଗତି, ଜଗତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସଂସାର। ତେଣୁ ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରୀ, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ବା ଏ ସଂସାର ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରୀ ନୁହେଁ। ଯେ ଯାତ୍ରା କରେ ଯାତ୍ରୀ, ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ଯେ ଯାତ୍ରା କରେ ସେ ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରୀ। ତେଣୁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ, ହେ ଭାରତୀୟମାନେ, ତୁମର ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ କ'ଣ ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରୀ ହେବ, ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରିବ। ଆଉ ଏ ଜଗତ କ'ଣ ବା ଏ ସଂସାର କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁର ଧାତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଧାରଣ କରିବା ଲାଗି କେବଳ ଏହାର ଜନ୍ମ ହେଇନି। ତେଣୁ ଏଭଳି କିଛି କର୍ମ କର ଯାହାଫଳରେ ତୁମେମାନେ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଅଛି ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବ, ତ ତାକୁ ଜୟ କରିପାରିବ। ସେଇଭଳି କିଛି କର୍ମ କର। ଶୁଣ ହେ ମଣିଷ ଭାଇ, ଅମୃତ ଦୀପ୍ତି ସନ୍ତାନ ତୁମେ ମରଣ ତୁମର କାହିଁ। ଶୃଣନ୍ତୁ ସର୍ବେ ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ରାଃ ଭଗବାନ, କେବେ ହେଲେ ଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତୁମେ ହେଉଛ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଅମୃତ ସେବନ କଲେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ହେଉଛ, ହେ ମନୁଷ୍ୟ, ତୁମେ ହେଉଛ ଅମୃତ। ତୁମେ ତୁମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତୁମକୁ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, କର୍ମେ ଯିଏ ନର କର୍ମ ଏକାତାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। ମାନବ ଜୀବନ ନୁହେଁ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ। କର୍ମେ ଯିଏ ନର କର୍ମ ଏକାତାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। ତେଣୁ ବଞ୍ଚିବା ଲାଗି, ସବୁଦିନ ଲାଗି କର୍ମ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଅବଲମ୍ବନ। ତେଣୁ କର୍ମ କର ସେହି ହିସାବରେ, ଯେଉଁ ହିସାବରେ ତୁମେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ସବୁଦିନ ଲାଗି। ଯେଉଁ କର୍ମ କଲେ ତୁମେ ଏଇ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବ, ସେଇଭଳି କର୍ମ କର ହି ମୋର ମଣିଷ ଭାଇ। ତୁମେ ଅମୃତ ଦୀପ୍ତି ସନ୍ତାନ। ଦୀପ୍ତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜ୍ୟୋତି। ତୁମେ ଅମୃତର ଜ୍ୟୋତି ନେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛ। ଏ ଯେଉଁ ଦେଶ ଆମର ଅଛି, ଆର ନାଁ ହେଉଛି ଭାରତ। ଭା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ, ଦୀପ୍ତି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଯେଉଁ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରତ ଅର୍ଥାତ୍ ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ସେ ଭୂଖଣ୍ଡର ନାମ ହେଉଛି ଭାରତ। ତ ଆମେ ଏଇ ଭାରତବର୍ଷର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ କୌଣସି ଗୁଣରେ, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ ନୁହେଁ, ଆମେ ଏଇ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବା। ତୁମର ମରଣ କାହିଁ? ତୁମେ ହେଉଛ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ତୁମର ମରଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ
ଏତେ ହତାଶ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଠିବାର ଅଛି, ଲଢ଼େଇ କରିବାର ଅଛି, ସେହି ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ହୃଦୟରେ ଭରି ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିବାର ଅଛି, ଆଗେଇବାର ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କବୟିତ୍ରୀ? ଶୁଣ ଶୁଣ ନରନାରୀ ବିଳାସର ଲୀଳା ନିକେତନ ବିଶ୍ୱ ନୁହଁ ସତତ କାହାରି। ହେ ନରନାରୀ ଶୁଣ। କ'ଣ ଶୁଣ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ପୁରୁଷ ଠାରୁ ନାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଲାଗି କହିଛନ୍ତି। ନାରୀମାନେ ଯଦି ଭାବି ନେବେ ଯେ ଆମେମାନେ ତ ନାରୀ, ଆମେ ପଛରେ ରହିଯିବା, ଆମର ଏଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ, ନାହିଁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଠି। ତେଣୁ ପୁରୁଷ ନାରୀ ଉଭୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି କବୟିତ୍ରୀ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଣ ଶୁଣ ନରନାରୀ ବିଳାସର ଲୀଳା ନିକେତନ ବିଶ୍ୱ ନୁହଁ ସତତ କାହାରି। ବିଳାସ ଆମୋଦରେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହିବା, ବା ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅତ୍ୟାଚାରୀମାନେ ଆମୋଦରେ ରହିବେ, ଏଥିଲାଗି ନୁହେଁ। ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ସମାନ। ତେଣୁ ଏହି ସମାନତା ମନ ଭିତରେ ରଖି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ, ଆଗେଇବାକୁ ହେବ। ଏ ବିଳାସର ଲୀଳା ନିକେତନ ବିଶ୍ୱ ନୁହେଁ ସତତ କାହାରି। ସତତ କାହାରି ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାସର୍ବଦା ଏ କାହାରି ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ସବୁଦିନ ଲାଗି ସୁଖ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ବିଶ୍ୱ ଲୀଳା ନିକେତନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଗୃହ, ଘର, ଆଳୟ, ନୀଳୟ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ସବୁ। ତେଣୁ ଏ ବିଶ୍ୱ ନିକେତନ, ଏ ବିଶ୍ୱ ଗୃହଟି କେବଳ ଲୀଳା କରିବା, କେବଳ ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିବା ଏଥିଲାଗି ନୁହେଁ। କ୍ରୂର ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଦଳିବ ଦୁର୍ବଳେ ରକ୍ତ ପିପାସା ଶମିବ। କ୍ରୂର ନିଷ୍ଠୁର, କ୍ରୂର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନିଷ୍ଠୁର। ନିଷ୍ଠୁର ସଦାସର୍ବଦା ଅତ୍ୟାଚାର କରିବ, ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବ। ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ସବଳ ସଦାସର୍ବଦା ଅତ୍ୟାଚାର କରିବ। ଆଉ ରକ୍ତରେ ତାହାର ପିପାସା କଲେ ତୃଷା, ଶୋଷ। ପିପାସା ଶବ୍ଦଟିକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଉଛି। ଗଠନ ହେଉଛି ନା ପା ଧାତୁ ସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆ ଲାଗିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପିଇବାର ଇଚ୍ଛା। ପା ସନ୍ ଆ, ପିପାସା, ଇଚ୍ଛା ଅର୍ଥରେ ସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଥାଏ ପିଲାମାନେ, ବ୍ୟାକରଣର କଥାରେ। ତେଣୁ ପା ସନ୍ ଆ, ଏବଂ ଆକୁ ଆମେ ଯଦି କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରେ କରିବା, ଏହା କର୍ମବାଚ୍ୟରେ, କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରେ ଆକୁ ଆମେ କରିବା, ତେବେ ପା ସନ୍ ଉ ହେଲେ ପିପାସୁ ହେବ। ପିଇବାକୁ ଯେ ଇଚ୍ଛୁକ ପିପାସୁ, ଏବଂ ପିଇବାର ଇଚ୍ଛା ପିପାସା। ଯେମିତି ଜିଜ୍ଞାସା, ଜିଜ୍ଞାସୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି। ତେଣୁ କ୍ରୂର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଦଳିବ ଦୁର୍ବଳେ ରକ୍ତ ପିପାସା ଶମିବ। ଯେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ, କୌଣସି ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ, କୌଣସି ସବଳ ମନୁଷ୍ୟ ତ ସେ ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବ ଏବଂ ତାର ପିପାସାକୁ, ତାର ତୃଷାକୁ ଏ ଦୁର୍ବଳର ରକ୍ତ ପାନ କରି ଶାନ୍ତ କରିବ। ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଶାନ୍ତ କରିବ ତା ମନକୁ। ଏଥିଲାଗି ନୁହେଁ ତ ନତଶିରେ ସୁଖେ ଶ୍ରୀପାଦେ ଅରପି ଆପଣାକୁ ଆପେ ବଧିବ। ତେଣୁ ଯେ ଦୁର୍ବଳ, ସେ ଯେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ମନେ କରି ଏ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି କବୟିତ୍ରୀ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ତୁମେମାନେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ମନେ କରୁଛ ଏବଂ ତୁମେ ନତଶିରେ ସୁଖେ ଶ୍ରୀପାଦେ ଅରପି ଆପଣାକୁ ଆପେ ବଧିବ। ନତଶିର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବା। ତେଣୁ ଏ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ, ନତଶିର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବା। ତେଣୁ ସୁଖକୁ ଶ୍ରୀପାଦେ, ଶ୍ରୀ ଧନ ସମ୍ପଦ ଯାହା କିଛି ତୁମେ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛ, ଯାହା ତୁମେ ରୋଜଗାର କରୁଛ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ଲାଗି, ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି, ତ ସେ ସବୁ ଶ୍ରୀକୁ କ'ଣ କରିବ? ନେଇକିରି ସେମାନଙ୍କ ପାଦରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେବ। ଏଥିଲାଗି ତୁମର ଜନ୍ମ ନୁହେଁ, ଏ ତୁମର କର୍ମ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ସେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାରୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମର ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ପାଦରେ ଅରପି ଗଦ୍ୟରେ ଅର୍ପି ବା ଅର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଆପଣାକୁ ଆପେ ବଧିବ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁ ସୁଖକୁ ତୁମର ଦେଇଦେଲ, ସବୁ ପରିଶ୍ରମକୁ ଦେଇଦେଲ, ତାହେଲେ ତୁମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? ତ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ସେ ଅତ୍ୟାଚାରୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁନି, ଅନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅ ନାହିଁ। କିଭଳି ଆହ୍ୱାନ, କିଭଳି ଆଶାନ୍ୱିତ ଆହ୍ୱାନ
ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଲାଗି କବୟିତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇ ମାନବ ସମାଜକୁ, ଏଇ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ। ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ନୁହେଁ ବିଧାତା ବିଚାର, ତୁମେ ଯେ ଏଇଭଳି କାମ କରିବ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ଏହା ବିଧାତାଙ୍କର ବିଚାର ନୁହେଁ। ବିଧାତା ଯେଉଁ ଭଗବାନ ରହିଲେ, ତ ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ବିଚାର ନୁହେଁ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାର ନୁହେଁ। ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁର ଧାତ୍ରୀ ନୁହେଁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସଂସାର। ଏ ସଂସାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଏ ମାଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ପବନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ତ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବେ ବାଣ୍ଟିବା ଲାଗି ଭଗବାନ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ବିଧାତା ଏଭଳି ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେ ଭାବିଦେବ ଯେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଉଠିବାକୁ ହେବ, କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଏ ଜଗତ ବା ଏ ସଂସାର ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରୀ ନୁହେଁ, କି ମୃତ୍ୟୁକୁ କେବଳ ଧାରଣ କରିବା ଲାଗି ନୁହେଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବେ, ତୁମେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରୁଥିବ, ଏଥିଲାଗି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ହେ ମଣିଷ ଭାଇ, ତୁମେ ଉଠ ଏବଂ ସେଇ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୁମେ ଲଢ଼େଇ କର। ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏ ନିଷ୍ପେଷିତ ନିର୍ଯାତିତ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ମନୁଷ୍ୟ, ଦୁର୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ, ତୁମେ ଉଠ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ଏବଂ ସେଇ ସବଳ ଅତ୍ୟାଚାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼। ଏଇ ଥିଲା ମଣିଷ ଭାଇ କବିତାର 2 ଗୋଟି ପଦର ଆଲୋଚନା। ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତେବେ ତୁମେମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଯଦି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଥିବ ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବ। ତେଣୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗେଇବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ କବିତାର ଅବଶିଷ୍ଟ 2 ଗୋଟି ପଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ତେଣୁ ରହୁଛି ପିଲେ, ଭାବୁଛି ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତେଣୁ ଯାହା ତୁମର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ରହିବ ତୁମେମାନେ ଜଣାଇବ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଜଣାଇବ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବ। ରହୁଛି ପିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ।